जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी की पुत्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के विचार आपके नाल साझे करांगे। ਅੱਜ जो इस प्रोग्राम मेरे नाल हिस्सा लै रहे हैं मेरे खब्बे पासे साढ़े कमेटी के ट्रैजरर निर्मला सोंते जी इस प्रोग्राम में हिस्सा पा रहे हैं और उन्होंने खब्बे पासे साढ़े कल्चरल सैक्रटरी करतार चंद सोता जी इस प्रोग्राम में हिस्सा पाएंगे और हमेशा की तरह कैमरे के उत्ते श्री त्रिलोक गारू जी सेवा निभा रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ हुण आपां भगवान वाल्मीकि जी की पुत्र बाणी श्री योग महारामायण ते विचार साझे करिए। हाँ जी निर्मला जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी श्री योग श्रेष्ठ ग्रंथ विच सानू समझाउण लई स्थिति प्रकरण दे 31वें अध्याय विच अंकित करते हैं। ये जो मेरे बचन हैं मूर्खां दा विषय नहीं हैं, ये उन्हां नूं नहीं सौंपदे क्योंकि उन्हां दे हिरदे विच संसार दा विश्वास दृढ़ हो गया है अते अभ्यास बिना इस निश्चय दा अभाव नहीं हुंदा। किसी दे हिरदे विच दृढ़ होया निश्चा दृढ़ अभ्यास अते जतन बिना कदे दूर नहीं हुंदा। जिसनूं ये निश्चा है कि ये जगत सच है वो मूर्ख मस्त है ते जिस दे हिरदे विच जगत का ख्याल नहीं हुंदा वो अज्ञानी है। वो ज्ञानी है, उसनों सिर्फ ब्रह्म सत्ता का भाव हुंदा है अते अज्ञानी नूं जगत भासदा है। अज्ञानी दे निश्चय नूं ज्ञानी नहीं जानदा ते ज्ञानी दे निश्चय नूं अज्ञानी नहीं जानदा। जिमें मद-मस्त दे निश्चय नूं नशे वाला नहीं जानदा ते बगैर नशे वाले दे निश्चय नशे वाला नहीं जानदा, तिवें ही ज्ञानी अते अज्ञानी दा निश्चा एक नहीं हुंदा। जिस दे चित्त विच जो निश्चा है उसनूं अभ्यास अते जतन नाल दूर करे तां दूर हुंदा है, नहीं तां दूर नहीं हुंदा। ज्ञानी दा भी अज्ञानी दे निश्चय नूं दूर नहीं कर सकदा। जिवें मोए होए दी जीव कला नूं कोई मनुख ग्रहण नहीं कर सकता ते जान नहीं सकता कि उसके निश्चय विच की है। जो ज्ञानवंत है उसके निश्चय विच सर्व ब्रह्म का ज्ञान हुंदा है ते उसनूं जगत द्वैत नहीं लगता ते उस पुरुष नूं ही मेरे वचन सौंपदे हन। आत्म अनुभव सदा सत रूप है ते सब पदार्थ सत हन। मेरे वचन जो जीव कल्याण का विषय हैं सिर्फ ज्ञानी पुरुष नूं सौंपदे हन। अज्ञानी नूं ये जगत सत लगता है, इसलिए ब्रह्म बाणी अज्ञानी पुरुष नूं चंगी नहीं लगती। ज्ञानी नूं ये निश्चा हुंदा है कि ये जगत बिल्कुल भी सच नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही सच है। ये अनुभव बोधमान पुरुष का है, उसके निश्चय नूं कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा तो बख कुछ भी नहीं है। जिमें सोने विच गहना भाव नहीं, तिवें ही आत्मा विच सृष्टि भाव नहीं। कल्याण जी भगवान वाल्मीकि जी ये जो ज्ञानी ते अज्ञानी पुरुष के निश्चय भाव बारे सानू समझाउण लई गल कीती है। इस विषय ते तुसी संगतां नाल बाणी विचों की होर सांझ पाउण दी किरपालता करोगे। हाँ जी गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी अपनी बाणी विच समझाउंदे हन कि अज्ञानी नूं पंच तत्व तो वख कुछ नहीं लगता। जिवें सोने विच गहना भाव जिम नाम मात्र है, तिवें ही वो अपने नूं नाम मात्र जानता है। पूर्ण सूझवान नूं इस ते उल्ट जापता है। जो पुरुष पुरख हो के
ਆਖੇ ਮੈਂ ਘਟ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਕ ਵੀ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਵਿਤ ਬੋਧ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰ ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੱਚ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਚੇਤਨ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਹ ਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਨਗਰ ਤੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਤਮ ਰੂਪ ਭਾਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਗਰ ਵਾਂਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਬਲ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਗਤ ਲక్ష్ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਨਿਰਵਾਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਸ਼ ਦਰਖਤ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸ਼ ਚਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਮਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਅੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅਸਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਦ ਸੰਪੰਨ ਉਹਦੇ ਅਸਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਸੁਨ ਤੇ ਅਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਛੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਤ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਿਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਤੁਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਰਾਗ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਅਸਤ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਘਾਹ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਵਾਂਗ ਤੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਵਾਂਗ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਉਜਵਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੁੱਭ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਹ ਤੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰਾਗ, ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮ ਸੰਪਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਰਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਵਾਸਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ੀਤਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ, ਭੈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਟੋਆ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਦ ਨਸੀਬ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੋ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੂਰਖ, ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਅਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय निर्मला जी। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਗਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੰਦੀ ਗਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੂਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਬ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਵਤਾ, ਦੈਂਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਰਚੀ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਪ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਮਨਿਊ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿਓ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਤਦ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀ ਮਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਸਭ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਦ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਵਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਦ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਵਲ ਕੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਯਤਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤਰਨ ਵਾਂਗ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਨਜਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ
ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮ ਅਸਮ ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਨਾ ਉਪਜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ। ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਫੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਆਭਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਹਮ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਆਤਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤਦ ਅਨਾਤਮ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਭਾਵ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਹਮ ਆਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭੁਲੇਖਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਬੰਧਨ ਮੋਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਸਤ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੁਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਜਦ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੇਅੰਤ
ਸ਼ਾਖ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਪਰਮ ਆਦਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਭੌਂਦਾ ਭਾਵ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਤਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਪਿਸਾਚਨੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿਸਾਚ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵੀ ਦੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਅਹਮ ਤਹਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੰਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਚੇਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾਈ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲੱਤ ਅੰਗ ਆਦਿ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਛ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਤਰ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਾਨਸੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਾਗ ਦਵੈਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਸਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ਦਾਈ ਹਨ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜੋ ਮਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪੱਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭੋਗ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਮੋਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਮਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸ਼ੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ
ਸ਼ੁਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਫਲ ਤੋਂ ਸਮਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਪਦ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਸੋਗ ਤੇ ਅਨਰਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਚਲ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਉਪਸਥਿਤ ਨਿਰਲੇਪ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਜਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਲੇ ਨੌਕਰ ਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣ ਵਾਂਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਣਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨਵੰਤ ਦਾ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਮਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਮੰਡਲ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਰੂਪ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਚਿਤ ਸੰਵੇਦਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤ ਸੰਵੇਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਜੜ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੱਡੀ ਤੇ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय।
जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि